سب گھر والوں سے برا، ایک ہنڈیا میں کھانا پک رہا، ایک بندہ کمانے والا، اب اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں، اس کے بھائی ہیں، چھوٹے بہنیں ہیں، باپ ہے، باپ کمانے والا، نیچے نسل ہے، اولاد ہے، ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ لیکن بھائی ہے، ہر بھائی کماتا ہے، ہر بھائی صاحب استطاعت ہے، روزگار پر ہے، طاقت والا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ہر آدمی جس کے پاس استطاعت ہے، تمام انواع اس کے اندر شامل ہے۔ اب جو چھوٹا جانور ہے وہ ایک کی طرف سے ہوتا ہے یا 7 کی طرف سے؟ بولیے ذرا۔ اور جو بڑا جانور ہے وہ کتنوں کی طرف سے ہوتا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ فقہ حنفی میں اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیے گا، چونکہ یہ بھی ایک آج کل بڑا چل رہا ہے کہ آپ ایک بکرا یا ایک بکری پورے گھر کی طرف سے قربان کر دیں، سب کی قربانی ہو جائے گی۔ فقہ حنفی میں خاص طور پر قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب پر واجب۔ جب ہر ایک کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں مثال کے طور پر 6 افراد ہیں، اور ان 6 افراد میں سے 3 افراد ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، والد بھی صاحب نصاب ہیں، والدہ بھی صاحبہ نصاب ہیں، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، تو کتنی قربانیاں ہوں گی؟ اب اس پر چند روایات ہیں، ہم نے یعنی فقہ حنفی میں خاص طور پر یہ موقف کیوں اختیار کیا گیا؟ پہلی روایت، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ہر وہ شخص جو استطاعت قربانی رکھتا ہو، جو استطاعت قربانی رکھتا ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، تو نبی کریم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب اس حدیث سے واضح مطلب کیا نکلا؟ جو استطاعت رکھتا ہو، جب حدیث سے واضح مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی گھر کے ایک فرد نے ایک بکری پورے گھر کی طرف سے قربانی کر دی، تو وہ قربانی جتنے صاحب نصاب ہیں اتنے افراد کی قربانی کی جائے گی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا جو اپنا عمل مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی طرف سے قربانی فرماتے، ازواج مطہرات کی طرف سے الگ قربانی فرماتے، اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی یعنی ایک بکری کافی ہوتی تو نبی کریم ازواج مطہرات کے لیے الگ جانور کیوں قربان فرماتے؟ حضرت سیدہ کائنات کے لیے الگ جانور کیوں قربان فرماتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم کا قول مبارک اور نبی کریم کا عمل مبارک یہ ہے کہ ایک بکری ایک فرد کی طرف سے ہوگی، پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوگی۔ دوسری بات، تیسری ایک اور بات سمجھے۔ اب یہ کئی احادیث میں آیا، حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی۔ کیا قربان کیا؟ فرمایا البدنتا عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ، کہ ہم نے حدیبیہ کے مقام پر جو قربانی کی اس میں جو اونٹ تھا وہ قربان کیا عن سبعۃ، کتنے افراد کی طرف سے؟ 7 افراد کی طرف سے۔ والبقرۃ، اور گائے قربان کی عن سبعۃ، کتنے افراد کی طرف سے؟ اچھا، ایسی کئی اور احادیث ہیں، اور یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بڑا جانور ہے وہ ہے کتنے افراد کی طرف سے؟ اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کفایت ہے، گھر کے 10 افراد ہیں۔ اب اس کا موقف کیا ہوا کہ ایک بکری جب آپ نے پورے گھر کی طرف سے کی تو پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی، یعنی کتنے افراد کی طرف سے ہوئی؟ 10 افراد کی طرف سے، بالفرض گھر کے 10 افراد ہیں اس صورت میں۔ اور جو بڑا جانور ہے یعنی اونٹ یا گائے، وہ اگر قربان کر رہے ہیں تو وہ کتنے کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اب یہ بات عقل میں آتی ہے کہ جو چھوٹا جانور ہے وہ تو 10 کی طرف سے کفایت کر جائے، پورے گھر کی طرف سے، یعنی 10 افراد ہے، سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ اور جو بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، وہ جانور صرف 7 افراد کی طرف سے، مثال کے طور پر اگر کوئی گائے میں 8 حصے ڈال لے، قربانی ہوگی؟ کیوں کہ حدیث میں فرمایا ان سبعۃ، 7 کی طرف سے۔
تو 8वां शामिल होगा तो सबकी कुर्बानी जाया हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बात कही जाती है बास तबकात की तरफ से कि एक बकरी पूरे घर की तरफ से कुर्बान कर ली, सबकी कुर्बानी हो गई, ऐसा। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है, मैं ये भी अर्ज कर दूं। फिक़्ह हनफी और फिक़्ह शाफ़ई इस बात पर मुत्तफिक है कि हर फर्द को जो साहिब निसाब अलग अलग कुर्बानी करनी है, एक बकरी पूरे घर की तरफ से कुर्बान। अलबत्ता फिक़्ह हम्बली और फिक़्ह मालिकी यानी इमाम मालिक रदी अल्लाह अन्हो और इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह अन्हो की फिक़ा में यह मौक़िफ़ है कि अगर एक बकरी पूरे घर की तरफ से कर दी जाए तो सबकी कुर्बानी हो जाएगी। अब हम कौन हैं, बोलिए ऊंची आवाज से। अक्सर पाकिस्तान यानी पूरे पाकिस्तान में जो अक्सर लोग जिस फिक़ा को की तकलीद करते हैं वो कौन सी फिक़ा है। अब फुक़हा का मसाइल में इख्तिलाफ होता है। अब हमारे यहां आवाम के सामने एक वीडियो आई फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उसने उसको देखा, कहा ये तो हदीस में ये बयान किया जा रहा है। अब वो हदीस हमारे भी पेश नजर होती है। मिसाल के तौर पर सुनन तिरमिजी की एक हदीस है, रावी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स अपने पूरे घर की तरफ से एक बकरी की जो है वो कुर्बानी किया करता था और उसी के गोश्त में से वो खुद भी खिलाता और खुद भी खाता और दूसरों को भी खिलाता। यह हदीस है सुनन तिरमिजी की। अब मैं इन हजरात से पूछता हूं कि क्या यह हदीस इमाम आजम ने नहीं देखी होगी। अगर आज हम एक हदीस बयान कर रहे हैं सुनन तिरमिजी में और इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ उससे अलग है, इमाम शाफ़ई का मौक़िफ़ उससे अलग है, तो इसका मतलब यह कि वो हदीस इमाम आजम ने भी तो देखी ना, और वो हदीस हमारे भी पेश नजर मौजूद है। लेकिन उस हदीस को इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दीगर अहदीस को पेश नजर रखते हुए उसकी तावील फरमाते हैं। और वो तावील क्या फरमाते हैं, पहली तावील ये फरमाते हैं कि वो जो उस शख्स का जिक्र आया उससे मुराद ये नहीं है कि एक बकरी पूरे घर की तरफ से कुर्बान हो गई, बल्कि उससे मुराद सवाब में शिरकत है कि वो एक बकरी कुर्बान किया करता था लेकिन उसके सवाब में अपने पूरे घर को शरीक कर लिया करता था। और ये माना क्यों लेना पड़ा, दूसरी तरफ वो अहादीस मौजूद है कि जिसमें नबी करीम ने फरमाया कि मन कान लहू साअतन वलम युदाही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि जिसके पास इस्तिताअत हो और वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब। तो वहां पर मन काना फरमाया गया, हर वो शख्स जिसके पास इस्तिताअत हो। फिर इसी तरह कुर्बानी एक मुस्तकिल इबादत है, तो हर शख्स की नमाज अलग अलग वाजिब है ना। ऐसा तो नहीं कि घर का एक फर्द नमाज पढ़ ले तो सबकी तरफ से हो गए, घर का एक फर्द हज कर ले तो सबकी तरफ से हो गया, एक फर्द जकात दे दे तो सबकी तरफ से। अलग अलग जकात दी जाती है, अलग अलग हज किया जाता है, अलग अलग नमाज पढ़ी जाती है। तो इसी तरह जो भी इस्तिताअत रखता है वो अलग अलग कुर्बानी करेगा। इसकी मिसाल यूं ही है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर 2 मेंढे कुर्बान फरमाए और 2 मेंढे कुर्बान करने के बाद आपने फरमाया हाजा अन्नी, एक कुर्बानी मेरी तरफ से है, वहाजा अमन लम युदही मिन उम्मती, और ये जो दूसरी कुर्बानी है ये मेरी उम्मत के हर उस फर्द की तरफ से है जिसने कुर्बानी नहीं की है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नबी करीम ने एक जानवर, एक मेंढा कुर्बान किया पूरी उम्मत की तरफ से। अब कोई शख्स खड़ा होकर आज इस हदीस से ये मतलब ले कि जी एक मेंढा नबी करीम ने तो पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बान कर दिया था तो हम पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, क्योंकि हमारी कुर्बानी तो नबी करीम ने अदा कर दी। हालांकि जब नबी करीम ने यह अमल मुबारक फरमाया तो जिन जिन सहाबा पर कुर्बानी वाजिब थी उन्होंने फिर भी कुर्बानी की। तो आप उसका जवाब क्या देंगे कि जी इस हदीस में, शरह हदीस में इसका माना यह है कि यहां पर शिरकत फिर सवाब मुराद है, यानी जो सवाब है वो आपने अपनी उम्मत को दिया। तो हम कहते हैं वो एक रिवायत जो सुनन तिरमिजी की आप हमारे सामने पेश करते उसमें भी तो शिरकत फिर सवाब मुराद है। और उस जमाने में चूंकि गुर्बत हुआ करती थी तो एक और तावील इमाम आजम की जानिब से हम यह भी करते हैं कि ऐन मुमकिन है कि उस पूरे घर के अंदर जो एक बकरी कुर्बान करता था साहिब निसाब एक ही फर्द हो। चूंकि वो गुर्बत का जमाना था तो वो चूंकि वाजिब एक फर्द पर थी तो वो कुर्बानी भी एक करता था। इसका मतलब यह हुआ कि वो सवाब में अपने घर वालों को शरीक करता था। इसलिए फिक़्ह हनफी में खास तौर पर बकरी पूरे घर की तरफ से कुर्बान, बकरी में एक ही हिस्सा हो सकता है, एक ही फर्द की तरफ से होगी, और बड़ा जानवर जो है उसमें 7 हिस्से हो सकते हैं, उससे ज्यादा हिस्से नहीं हो सकते। जब भी अहादीस से हुक्म बयान किया जाता है, यह फिक़्ह हनफी का बड़ा हसीन इम्तिजाज है। आज तो कोई 2-4 साल पढ़ता है ना तो वो आके इज्तिहाद शुरू कर देता है, इस्तिदलाल शुरू कर देता है, मुझे यह मसला समझ में आ रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु
اور فقہائے احناف رضی اللہ تعالی عنہم نے قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہوئے اپنی عمریں لگا دی، اور ہمارا تو استدلال اور اجتہاد اس درجے کا ہے بھی نہیں جو امام اعظم کا تھا، اور جو ان کا مبلغ علمی اور جو ان کا رسوخ فی العلم تھا وہ آج امت میں کسی کو حاصل. تو جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس موقف کو اختیار کر رہے ہیں تو اسی کو بیان کیا جائے. اور ہمارے معاشرے میں چونکہ اکثر لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو فقہ سفید تو سب چیز عشق والیوں میں بیٹھ کر منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ کر وہابیوں کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں